जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानकु पुणी थरे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को जो पिला माने हम पूर्व क्लास रे पढ़िथिले युक्त 2 समाज विज्ञान रो सांप्रदायिकतावाद विषय रे आलोचना करथिले। आज हम पढ़िबा जातिवाद। तो माने सांप्रदायिकतावाद विषय तुम माने समस्त बुझिले सांप्रदायिकतावाद आंचलिकतावाद ये सब हम पढ़िथिले पूर्व जो क्लास रे हम पढ़िथिले आंचलिकतावाद विषय रे सॉरी सांप्रदायिकतावाद ता पूर्व क्लास रे पढ़िथिले हला। तो आशा करूची आज पर्यंत जहाँ भी मु क्लास करिछि तम मानकर नोट रो सहित पूरा तम मानको दउची तम मानको बुझौची तम माने समस्त बहुत भल भाबरे बुझिथिबो एवं कोठी भी किछि डाउट हेले मते कमेंट रे कुहो मु तार रिप्लाई करबी सियोर हैला। आउ पिला माने एडी देखि पारुथिबो तमे मानकर भल पाइबा जुग आज मैथ एजुकेशन टी आगो को बढ़ी चलची। तो सेही बळी भाबरे भल पा देउथा एवं वीडियो टी भल लागिले प्रबल प्रबल मात्रा रे शेयर करो सांग साथी मानकु शेयर करो काहे ना देखि पारुथिबो जे सोशियोलॉजी रो वीडियो केवल हमर ई चैनल रा तम मानकु अवेलेबल मिलुची जे पूरा ए टू जेड सबुतिक विषय रो चैप्टर वाइज पूरा सबुतिक यूनिट रे चैप्टर वाइज एठरे नोट तम मानको मिल जाउची ता सहित भल्लरे मध्ये बुझिबा को भी मिल जाउची जे जिंसडा कोन ता सहित एग्जाम भी तमर पाखे आसिलानी हमर सिलेक्शन एबे हम देई दबा तम मानको आरथर को पिला माने जहाँ भी सिलेक्शन क्वेश्चन देथिली सब तम मानकर आसीथिला एग्जाम रे एही थर मध्ये जहाँ भी सिलेक्शन देबी सब तम मानकर एग्जाम रे पड़िबो ठीक अछि। तो एग्जाम पई टेंशन नबार किछि दरकार नै सोशियोलॉजी रो जहाँ भी सिलेक्शन आसीबो सोशियोलॉजी रो जहाँ भी सिलेक्शन आसीबो प्लस सेफ्टी गेम पढ़ी दबो खाली तम मानकर एठी आराम से जहाँ भी हेले 100 रु एडा तो कहूची 80% कंपलसरी आसी ही जीवो 100 रु 80% कंपलसरी आसी ही जीवो ठीक अछि। तो पिला माने आ चलंतु आ डेरी न करी जल्दी जल्दी वीडियो टी आरंभ करबा। आज हमर विषय अछि कोन जाति प्रथा बा सॉरी जातिवाद बा कास्टिज्म हैला। तो जातिवाद काहा को जे पिला माने ना देखो तुम माने समस्त जानिथिबो जाति कहले हम कोन बुझा जाति कहले हम कोन बुझो नॉर्मल हमें जाति कहले कोन बुझे ना हमर समाज रे हम जानि छ हमर जाति रहिछि ई जाति रहि से जाति रहि से समस्त जाति जाति रा पिले माने कोन होता ना साधारण हम जन्म द्वारा सेटा निर्धारित होइता हम जन्म को नै कि जाति रा निर्धारित होइता केमिति निर्धारित होइता ना देखो गोटे पिल्ला धरा जाऊ ब्राह्मण घरे जन्म हला ताल तार जाति कोन हला ब्राह्मण गोटे पिल्लाटे गोटे क्षत्रिय घरे जन्म हला तार जाति कोन हला क्षत्रिय सेही बळी हमर जन्म द्वारा जाति रो निर्धारण होता है। जाति शब्दटी पिला माने कोठु आसीची ना देखो जाति शब्दटी तमर एठू जन आउ जात ठीक अछि यार उत्पत्तिटा केमति छि जन आउ जात शब्द रु तमर जाति रो शब्द आसीची एवं यह इंग्रजी को शब्द रु आसीची इंग्रजी शब्द तमर कास्ट ठीक अछि कास्ट रो आसीची जाति यह पोर्तुगीज शब्द कास्टा इंग्रजी शब्द कास्ट पोर्तुगीज शब्द कास्टारु आसी अछि। एहार अर्थ प्रजाति कुल वंश जन्म बा श्रेणी जातिर अर्थ कोन प्रजाति कुल वंश बा श्रेणी ए सब कहले हम जाति बोली बुझे जन्म श्रेणी बा कर्म को नै गठित सॉरी जाति गठित होता है जन्म श्रेणी बा कर्म को नै कि कोन होता है ना हमर जाति गठित होता है हमर जन्म आउ हमर कर्म को नै कि कोन होता हम जाति गठित होता है वंशानुक्रमिक जाति वृत्ति भित्तिक अटे जाति रे कोन होता है ना वंशानुक्रमिक वृत्ति भित्तिक अटे वंश रे पूर्व जो वृत्ति जेउ काम करि आसुथिबे हमर जो जाति रे जन्म हबो हमें सेही काम करबा को पड़ता है जेमिति कि गोटे पिलाटे एबे ब्राह्मण घरे जन्म हैला तो ब्राह्मण रो काम कोन ना सब बेले पूजा पाठ करबा शिक्षा प्रदान करबा ए सब दिनछ तो ऑब्वियसली से पिला सेही वृत्ति ही करबो पूजा पाठ करबो एवं प्रत्येक नीति नियम और कटकणा मान मानिबा को पड़िथाय
ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ନୀତି ନିୟମ କିଛି କଟକଣା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜାତି ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ସମୂହ, ଜାତି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ସମୂହ, ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସୀମିତ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜାତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି। ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମର କେତୋଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? 4ଟି ଜାତିର। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଏଇ 4ଟି ଯାକ ହଉଛି ତମର 4ଟି ଜାତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ଠିକ ଅଛି, ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା 4 ଗୋଟି ଜାତି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଇଂରେଜ ଶାସନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଜାତି ପ୍ରଥାର କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କରଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇସବୁ ପିଲାମାନେ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ତମର କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖ ବିଭାଜନ। ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିଭାଜନ ଶାସନ, ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ ନିୟମଟା କୋଉଠି? ଇଂରେଜ ମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଭାରତୀୟ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସମାଜ ଭାରତରେ ଜାତି ଏକ ବୈଦିକ କାଳର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ, ଡିଭିଜନ ଅଫ ଲେବର ଓ ବୃତ୍ତି ଅକୁପେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏହା କ'ଣ? ବୃତ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରତି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଜାତି ଉପଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ପ୍ରତି ଜାତିରୁ ତମର କ'ଣ ଜାତୀୟ ଉପଜାତି ମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ମନୋଭାବ ଓ ପବିତ୍ର ଅପବିତ୍ରତାର ଭାବନା ଏହିସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏହିସବୁ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ତମର ଯେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ହେଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାତି ପ୍ରଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ଜାତିରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘୃଣା କଲେ। ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଜାତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାତି ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମାନେ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିରୋଧରେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ। ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଯୋଉ କରିଲେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାତିବାଦ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କାରଣ। ନିଜ ଜାତିକୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିଜ ଜାତିକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଜାତିକୁ ଅଧିକ ମାନେ ଇଏ ଦବା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜାତୀୟ ଭଲ ପାଇବା ଦବା ସହିତ ଏବଂ ଅଲଗା ଜାତିକୁ କ'ଣ କରିବା? ଘୃଣା ଏବଂ ହେୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ନିଜ ଜାତିକୁ ଅତିଶୟ ଭଲ ପାଇବା ବା ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଏବଂ ହେୟ ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଜାତିବାଦ କହିଲେ ତମର ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାତିବାଦ। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ଆମର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜାତିବାଦ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଜାଣିଥିବ ଆମ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ କ'ଣ କଲା? ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବଢିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ସଂଜ୍ଞା। ୟାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି? ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଦିଅ। ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି ଆମର ଏଠି ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି କାକା କାଲକର
କାକା କାଲକେର କହିଲେ ଜାତିବାଦ ହେଉଛି ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଯାହାକି ନ୍ୟାୟବଦ୍ଧ, ଔଚିତ୍ୟ, ସାମ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃଭାବ୍ୟ ଆଦି ସ୍ୱସ୍ଥ ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ? R.N. ଶର୍ମା। R.N. ଶର୍ମା କଣ କହିଲେ ନା ଜାତିବାଦ ନିଜ ଜାତି ଅଥବା ଉପଜାତି ପ୍ରତି ଅନ୍ଧ ସାମୂହିକ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବନା ଅଟେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଜାତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରି ନଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ସମୂହ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ଦି ଜଣ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରହିଲେ ସଂଜ୍ଞାରେ। ତମର ଜଣେ ରହିଲେ କାକା କାଲକେର, ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ କିଏ? R.N. ଶର୍ମା। ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 2, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନମ୍ବର 1। ତ ଏ ଦିଟା ଯାକ ନୋଟ କରିଦିଅ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଲକ୍ଷଣ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ କଣ କଣ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି ଜାତିବାଦ କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜାତିବାଦ କଣ ନା କେତେକ ଜାତି କେତେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶିକି କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଜାତିବାଦଟା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ସବୁ ଜାତି ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇକି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାତିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 2ଟା ଦେଖ, ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଠି ଆମର ତମର କଣ, ଜାତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ନିଜ ଜାତି ପ୍ରତି କଣ ଭଲ ପାଇବା, ଅନ୍ଧ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଦେଖେଇବା ବା ଅଲଗା ଜାତିକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଏଠି କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ରାଧିକ ଜାତିବାଦ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜାତିବାଦ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତି ବାଡି ବାଡ ହେଇକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ନିଜର ଇଏ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏଠି, ଏବଂ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ହଉଛି ଜାତିବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ନା ଏଇ ସବୁ ଭଳି ଯଦି ଆମର ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତ କେବେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବାନି ନା। ଜାତି ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କଳିକଜିଆ ଏସବୁ ଚାଲି ରହିଥିବ। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଏଇ 5ଟି ହଉଛି କଣ ନା ଏହାର କଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଜାତିବାଦର ଆସିବ କାରଣ। ଜାତିବାଦର କାରଣ କଣ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଦେଲା କ ନମ୍ବର ଦେଲା ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କାଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ। ସମାଜରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଜାତିର ପ୍ରସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ମାନ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଜାତିବାଦର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦେଖ ପିଲା, ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସ୍ଥିତି ସେ କଣ କରନ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଜାତିର ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନଟା ଜଡିତ ରହିଥାଏ, ସେଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଥାଏ, ସମୟ ସମୟରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତି କଣ ହେଇଥାଏ, ଟିକେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଖ ନମ୍ବର ହଉଛି ବିବାହ ଓ ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶାରେ କଟକଣା। ବିବାହ ଓ ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶାରେ କଟକଣା ଜାତି ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ କଠୋର ନିୟମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନିଜ ଜାତି ବାହାରେ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ମିଳାମିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ କଟକଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଜାତିର ସ୍ଥିତି ସୀମିତ ଅଟେ ଜାତି ଦ୍ୱାରା, ଠିକ ଅଛି। ସବୁ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଜାତିରେ ଅନ୍ତର ବିବାହ ଗୋଟେ ଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ସେଇ ଜାତିରେ କେବଳ ବିବାହ କରିପାରିବ, ଅଲଗା କୋଉ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ସିଏ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା ତାହେଲେ ସେଠୁ କଣ ରହିଥାଏ ନା ଜାତିର ସ୍ଥିତି ସୀମିତ ଅଟେ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରାଯାଏ, ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିନିମୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କଣ ସଚେତନତା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଣ କରିଥାଏ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିବ, ଗ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଖ ସହରୀକରଣ। ସହରୀକରଣ କଣ ନା ସହରୀକରଣ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଜାତିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ଦାୟୀ। ଗ୍ରାମର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ସହରର ନିଜର ଆତ୍ମ ପରିଚିତର ଅଭାବ ହେତୁ ବହୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ଜାତିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜାତିଆଣ ଭାବ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଜାତିଆଣ ଭାବ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତିର ଲୋକ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜାତିଆଣ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଫଳରେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ଏଇଟା ଗ ନମ୍ବରଟା ହେଲା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଘ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତିବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ଫଳରେ ନିଜର ଜାତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ବା ଜାତି ଭିତରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ଯଦି ମାନେ ହାତରେ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ। ତ ସିଏ ସେମିତି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଜାତି ଗୁଡା ସବୁ ହାତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ଘ ନମ୍ବର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଉଁ ନମ୍ବର, ଠିକ ଅଛି। ଉଁ ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସ୍ତରରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ଯଥା ତଫସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଆଣ ମନୋବୃଦ୍ଧିକୁ ସୁଦୃଢ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। କେତେକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତିକୁ ବିଚାରରେ ନିଆଯାଇଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ ତଳତଳିଆ ବର୍ଗର ପଛବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦବା ପାଇଁ କି କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ସିଏ ତ ଗଲା ଆମର ଜାତିର କାରଣ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତିର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କଣ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତ ଜାତିର ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କଣ କଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତିବାଦର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ସେମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଜାତିବାଦ ଦୂରେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଓ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଜ୍ଞତା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ପ୍ରଭୃତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦୂର କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତିବାଦର ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର ଦେଲା କଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ। ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଥିରେ କଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ ଜାତିବାଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବର ବିଲୋପ ନିମନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାଏ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ବର ଓ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ ଭାବଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବର ଦୂରତା କମି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିବ ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଣ ନା ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ନା ସମାନତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ଜାତିବାଦର ବିଲୋପ ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।
ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଏଇ ଜାତିବାଦଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ବିଲୋପ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆଉ ଜାତିବାଦ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ରହିଲା କ'ଣ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ମାନଦଣ୍ଡ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସବୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ନ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ନ ହେଇକି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ହେଲେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଜାତିକୁ ଦେଇଦେଲା କେବଳ ସେଇ ଜାତି ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଅଲଗା ଜାତି କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲେ ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ନେଲେ ଆମ ମାନେ ଭିତରକୁ ନେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଜାତିବାଦଟା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଠି ଅଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କ'ଣ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଭୂମିକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଉକ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଜାତିବାଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ତାହାକୁ ଉଚିତ ତାଲିମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିନିଯୋଗ କେମିତି କରିବ ନା ଜାତିବାଦର ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଟିଭି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଜାତିବାଦକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁ ଜାତିକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଆମେ ଦେଲେ କ'ଣ ଜାତିବାଦ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ରାଜନୀତିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା। ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଯେଉଁ ସବୁ ରାଜନୀତି କରାହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବେଆଇନ ସବୁ ଘୋଷଣା କରେ। କେତେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତା ରାଜନୈତିକ ନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଜାତିବାଦକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତିବାଦର ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜାତୀୟ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରି ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜିର ପାଠ। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ସରିଯାଉଛି ଜାତିବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାତିବାଦ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତିବାଦ ବିଷୟରେ ପୁରୀ ଡିଟେଲ ଦେଇଦେଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାତିବାଦର ଅର୍ଥ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ସଂଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାର ଜାତିବାଦର କାରଣ ଆଉ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସାରି ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଟେରରିଜିମ ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4 ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାରିବା ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସିଲେକ୍ସନ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।